Welcome back to our class. In this class, we have to continue the chapter, the social and religious reformation movements. In a last video, we understood about Brahma Samaj, Young Bengal movement, Arya Samaj, Prarthana Samaj and Satya Shodhak Samaj. Today in this class, we have to discuss about Aligarh movement, then Ramakrishna movement's ideologies and Theosophical Society, Narayana, Guru, Dharma Paripalana Yogam and Periyar. Now let's understand about Aligarh Reformation movement. By the end of the 19th century, a new way of social and religious reformation was set in a Muslim society. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And anti-British sentiment became strong in a Muslim community after the incident of 1857 ನಂತರ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. And also they missed many opportunities that were based on English education. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. And during this period, Sir Syed Ahmad Khan attempted to start a new movement. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. Later, the Mohammedan Literary Society established in the year 1863 and to started the debates and discussions on the issues like religion, then social and also political issues. Most of the upper and middle class youth participated in the debates and discussions, and also they started realizing the value of English education. And later Sir Syed Ahmad Khan declared that Quran is the authoritative book and also other works on Islam are derived ones ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ಲಾಂನನ್ನು ಕುರಿತಾದಂಥ ಇತರ ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅನುಶಂಕಿಕವೆಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕುರಾನ್ ಗ್ರಂಥವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾದುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he said one has to interpret one's religion according to the changing times, otherwise religion becomes sluggish ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರಿಭಾವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಡ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ traditions, superstitions, ignorance and irrationalities throughout his life. ಇವರು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ, ಮೌಢ್ಯಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he said, without an open mind, any social and intellectual development is impossible ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್ he did not support the ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವುಮೆನ್. ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಬುರ್ಕಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he called for educating Muslim girls. He gave much importance for education, especially for Muslims girls. And he did not accept polygamy system ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. And also he founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh in the year 1875 to implement his ideas into practice. And also he utilized this institution to spread the Western scientific and cultural ideas. Later, this institution became Aligarh Muslims University, and Sir Syed Ahmad Khan preached religious tolerance, means ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he developed for unity among Hindus and Muslims. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ನಡುವಿನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಂದೂಸ್, ಪಾರ್ಸೀಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಲಿಬರಲಿ
ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲಿಗರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ಆಲಿಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹಣದ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. And also admissions were open for the students from all the religions. All the religion ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲಿಗರ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಆಲಿಗರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಆಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಲಿಗರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲಿಗರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ where was established the Anglo-oriented college? ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಟ್ ಆಲಿಗರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now let's understand about Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission has provided a unique contributions like India's spiritual growth, the next nationalistic awareness, and also cultural development. The Ramakrishna Mission founder was Swami Vivekananda, and Ramakrishna Mission established at Beluru near Calcutta in the year 1897, and Advaita Ashrama, it was a branch of Ramakrishna Math. It was established at Mayavati near Almora of Uttarakhand, and Ramakrishna Mission was founded to carry the message and thoughts of Sri Ramakrishna Paramahamsa, and Sri Ramakrishna Paramahamsa was the spiritual guru of Swami Vivekananda. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. And Sri Ramakrishna Paramahamsa was a worshipper of Kali, and also he was a priest at Calcutta Kali Mandir. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ಆರಾಧಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ said one has to attain moksha through jnana and bhakti, and also his life itself was an example of this model. And he had believed that all religions advocate the same, and he also believed that there are many ways of attaining moksha and the God. And he said idol worship is inevitable ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಆಶಯವು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. Let's understand about Swami Vivekananda. And in order to spread the teachings of Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda founded Ramakrishna Mission. And Vivekananda was born in a Kayastha family on 12 January 1863 in Calcutta, and he was an Indian Hindu monk, and he studied both Western and Eastern philosophies. After studying the Indian philosophy from different perspectives, Swami Vivekananda started preaching the importance of Indian philosophy to Indians as well as Westerners. And also he roamed around India for about totally 5 years after the death of his guru. Next, due to this, he could understand the social reality of India, and he worked to establish a casteless society, as he could see that the society was deeply involved with the caste-based discrimination. So he noticed exploitation, poverty, illiteracy, and divisions among the Indians. So Vivekananda believed that people should be educated first, and then they themselves seek reformation. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ, ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ
ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಜನರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. He wanted to legal institutions to implement appropriate rules to support reformation. ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ನಂಬಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಪೀಪಲ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೈಟ್. And he declared without this religion is itself is of no use, and the one who responds to the poor is Mahatma, and the one who does not it's Duratma. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮಹಾತ್ಮ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದುರಾತ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ opposed strongly about caste system, then untouchability, and also the ideas of supremacy based on caste system. The Westerners could understand the cultural richness of India with the help of speech delivered by Swami Vivekananda at Chicago City in a Parliament of World Religions in the year 1893. He attracted the attention of the listeners while speaking at Congress of Religion. It held at Paris in 1900. ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣದಿಂದ ಇಡೀ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ 1900ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. His speeches mirror his nationalist ideas, and interestingly he had visited Mysore before his visit to Chicago as a guest of Chamaraja Wadeyar X. And as per the suggestion of Swami Vivekananda, Chamaraja Wadeyar X started schools for untouchable children. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳು ಅವರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮುಂಚೆನೇ ರಾಜ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೋಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, then Raja Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga, and his thoughts provided impetus to freedom struggle, and he asserted that freedom includes social equality. ಇವರು ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಗುರು ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೂ ವಾಸ್ founded Ramakrishna Mission, then why did Swami Vivekananda start Ramakrishna Mission? And also for 3 marks question, explain the views of Ramakrishna Mission. ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. Now let's understand about Theosophical Society. And this society was basically founded by Madam Blavatsky and Colonel H.S. Olcott, and they came to Adyar near Madras, and they established its head office in 1886. And the main aim of this society was to do a comparative study of various
like religions and philosophies and also science. Another important goal of Theosophical Society was to discover the indomitable spirit hidden in the human. Means ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಭಾತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the society took its basic principles from Hindu sacred scriptures like Veda, Upanishads, then Sankhya Yoga and Vedanta philosophy, and also spread these basic principles. ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಾದಂತಹ ಈ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ by studying the ancient Indian thoughts, philosophies and theoretical ideas. So the society basically tried for the reformation of Hindu religions. ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಟುಕ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಿದೇಶಿಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಐರಿಷ್ ಲೇಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ದ ಇಯರ್ 1893, the movement of the Theosophical Society started to grow more, and she arrived in India as a just member of the society. Means Theosophical Society ಗೆ just member ಆಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. Later she was born in 1847 in London. She divorced her husband who was a priest at an Anglican church, and later she became an active member of the Theosophical Society in the year 1889. ಇವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ನ ನೀಡಿ ನಂತರ 1889ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಈ ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಟರಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತ ಈ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಇವರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಂತಂದರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ್ನ ಶ್ವೇತಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವನ್ನ ಶ್ವೇತಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಶ್ವೇತಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅವರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಎಟ್ ಬನಾರಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1898 and same institution later became a Banaras Hindu University due to the forethought of Madan Mohana Malviya in the year 1916. ಮದನ್ ಮೋಹನ ಮಾಳ್ವಿಯ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು
1916ರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 2 periodicals. One is New India and Commonwealth to initiate discussion on current problems and social issues. She started Home Rule League in 1916. The Irish people were under the control of the British rule, so Irish people started Home Rule movement to get their rights and to start self-governing. So later Annie Besant also influenced by this and started Home Rule movement in Madras, and also Tilak also started Home Rule movement in Pune, but she started in Madras in the year 1916. She initiated Home Rule movement in Madras region, and the credit of creating religious reformation movement and a new sensibility for Hinduism in the early 19th century should go to the Theosophical Society and its part and parcel Miss Annie Besant, and she was active in the freedom struggle movement, and also she became the first woman president of Indian National Congress. ಹೀಗೆ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾಗವಾದಂತಹ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟರಿಗೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. Theosophical Society related questions will ask like these questions will be: who founded Theosophical Society? Like 1 marks के questions करना केಳ್ತಾರೆ. Who was called as Shweta Saraswati, and also name the periodicals of Annie Besant, and 3 marks के what were the reformation activities of Annie Besant. ಹೀಗೆ 1 mark and 3 mark questions ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let's understand another important social reformation, Sri Narayana Guru Dharma Paripalana Yogam. Founder Sri Narayana Guru, he established in the year 1903, and ಇವರು ಕೇರಳದ ಇಳವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. And now let's understand the aim of this movement for the upliftment of Izahwa community of Kerala, and this movement aimed at strengthening the backward and exploited communities. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಪು ಅಂಡ್ ಕುಮಾರನ್ ಹಾಸನ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಕೇರಳದ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. And they were banned from wearing footwear, and also restrictions were there on women's dresses. ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅವರು ಓಡಾಡೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿದೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. In order to address this issue, Sri Narayana Guru started Dharma Paripalana Yoga movement.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯ ಏನಂತಂದರೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಒನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ beings was the basic idea of ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾತ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮಾರ್ಗ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ವರ್ ಡಿನೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಟೆಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ. Narayana Guru and his companions started Vaikam Satyagraha movement in the year 1924, which demanded entry for lower caste people in the Shiva temple at Vaikam. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು 1924ರಲ್ಲಿ ವೈಕಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವೆಂಬ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಯಾರ್, the architect of self-respect movement, participated in this. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳುವಳಿಯ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಗುರುವಾಯೂರ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಚಳುವಳಿಯು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಚಳುವಳಿಯ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಂ, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೈಕಂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಯೋಗಂ. ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆರಿಯಾರ್. ಬೈ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 20th century, ಎ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಚಳುವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಎಜಿಟೇಷನ್ಸ್ demanding representations in a government sector as per their population. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಳುವಳಿಯೂ ಆಯಿತು. ದ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1870 ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದರ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1870ರ ನಂತರ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ ವರದಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರಿವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1916 ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. The non-Brahmin movement took a new shape under the Justice Party. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳುವಳಿಯು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಇ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯರ್ became a new force
And Ramaswamy, who came out of Congress in the year 1925, he started Self-Respect League in the year 1926, and he was called Periyar, means senior person out of the love by people. And Periyar was born in Erode to a rich family. E.V. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಈ ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳುವಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದು 1925ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು 1926ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೀಗನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು, ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಯಾರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. He believed that Congress is in favor of Varna system, so he started a new movement based Dravida racial identity, and he rejected the racial supremacy in the name of Aryan and Brahmin, and he said Tamil is language of Dravidians, and he opposed Sanskrit language and literature, and also he rejected Rama as the Vedic leader, and he accepted Ravana as the Dravidian leader. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರು ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ ಎಂಬ ಜನಾಂಗೀಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಇವರು ರಾವಣನನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ನಾಯಕ ರಾಮ ಒಂದು ವೈದಿಕ ವರ್ಗದ ದೇವರೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಂಗರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ ಬನಾರಸ್, ಸೊ ಹಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವಣ ಆಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ಡ್ ರಾವಣ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪಿತಗೊಂಡು ಪೆರಿಯಾರರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣರನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ರಾವಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇವರು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಜಾತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he participated in a temple entry movement in the year 1924 held at Vaikom of Kerala, and also he became the president of Justice Party in the year 1939. He started an association called Dravida Kazhagam, means Kalagam ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. And he also started an English magazine under the title Revolt. And even today Periyar remains as an ideological symbol. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾರರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ even this more evident in all the political parties of Tamil Nadu retaining the word Dravida with their names. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದ್ರಾವಿಡ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಯೋಧ್ಯದಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ T.M. Nair was turned into a cultural movement by Periyar. ಸಿ ಅಯೋಧ್ಯದಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು T.M. Nair ಮುಂತಾದವರು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳುವಳಿಯು ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ ವಾಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. Okay students, we have to stop our class. This lesson is completed. I hope you all have understood this lesson, and we have to start our classes with a new chapter. Till then, take care.